ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आज सतसंकल्प नंबर 17। मनुष्य निजे ही निज भाग्यर निर्माता। यही विश्वास आधार रे आमर मान्यता होची जे आमे उत्कृष्ट हेबु एवं अन्य को श्रेष्ठ करी गढ़ी तुलिबु, तेबे जुग अवश्य बदलिब। परिस्थितिर आम उपरे बहुत प्रभाव पड़ी थाए। आखपाखरे जेपरि वातावरण थाए सेपरि हेबा ओ करिबा पई मनोभूमि आकर्षित होइथाए एवं साधारण स्थितिर लोके सही परिस्थितिर छांचरे पड़ जाती। घटनागुड़िक आमको प्रभावित करे एवं अन्य व्यक्तिर प्रभाव मध्य आम उपरे पड़े। एसबु सत्वे यह मानिबाकु हेबो जे निज विश्वासर अधिक प्रभाव निज उपरे पड़े। परिस्थिति काहाकू सेतेबेले प्रभावित करि पारे जेतेबेले मनुष्य ताहा आगरे मुंड नुआई दे। जदि ताहार चापकू अस्वीकार कर दिया जाए तेबे कौनसी परिस्थिति कौनसी मनुष्य को निज चापरे दीर्घ समय पर्यंत रखिपारिब नहीं। विश्वास तुलन में परिस्थितिर प्रभाव निश्चय नगण्य। कहा जाए जे भाग्यर रचना ब्रह्मा करती। शुणा जाए जे कर्मरेखा जन्म पूर्वर लिखि दिया जाए थाए। आहुरी मध्य कहा जाए जे भाग्य आगरे ईश्वर मध्य किछि करि पारंती नहीं। एही किंबदंती गुड़िक एक सीमा पर्यंत सत्य हो पारे। जन्मरु अंध अपंग होइथिबा बा अशक्त अविकसित व्यक्ति एपरी कथा कहले ता उपरे भरोसा करा जाई पारे। केते थर आमे अप्रत्याशित दुर्घटनार शिकार होइथाउ एवं एपरी विपत्ति आम सम्मुखरे आसी छिड़ा हुए जहाँटारे रक्षा पाइबा बा जहाकू बंद करिबा आम बसरे न थाए। अग्निकांड, भूमिकंप, युद्ध, महामारी, अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष, रेल मोटर गाड़ी आदि ओलटी जीवा, चोरी डकायती आदि केतेक अवसर एपरी आसी थाए। एपरी विपत्ति सम्मुखरे आसी छिड़ा होइथाए जेउथिरु बर्तिबा बा अटकाइबा आम हातरे न थाए। एपरी केतेक घटना को भाग्यर कथा बोली मानी संतोष लाभ करा जाए। पीड़ित मनुष्यंक आंतरिक विक्षोभ को शांत करिबा पई भाग्यवादर सिद्धांत एपरी एक उत्तम उपचार जेपरी आघात प्राप्त व्यक्तिर कष्ट को दूर करिबा पई डाक्तर निद बटिका खुआती, मर्फिया इंजेक्शन दियंती, कोकेन लगाई पीड़ित स्थान को निश्चित कर दियंती। एगुड़िक हेउची विशेष परिस्थिति रे विशेष उपचार। केबे केमिति एपरी घटना घटे तेणु एहाको अस्वाभाविक बोली कुहाजिब। पुरुषार्थ एक नियम एवं भाग्य अस्वाभाविक। अस्वाभाविकर अस्तित्व को तो मानिबाकू पड़िथाए किंतु एहार आधार रे कौनसी नीति ग्रहण करा जाई पारे नहीं किंबा कौनसी कार्यक्रम ग्रहण करा जाई पारे नहीं। केबे केबे स्त्री लोकंक गर्भरु मनुष्य आकृति ठारू भिन्न आकृतिर शिशु जन्म नेबार देखा जाए। केबे केबे कौनसी गछ असमय रे फूल फल दिए, केबे केबे ग्रीष्म ऋतुरे बरफपात हुए। ये सबू अस्वाभाविक। एगुड़ी को कौतूहल दृष्टि देखा जाई पारे किंतु एगुड़ी को नियम बोली मानि नेबा ठीक नुहे। सेहीपरि भाग्य को अस्वाभाविक रूपे गणना करा जाई पारे किंतु मनीष जीवनर समस्त गतिविधि पूर्व निश्चित भाग्य विधान अनुसार हुए बोली मानि हेबो नहीं। जदि एपरी हुअंता तेबे पुरुषार्थ और प्रयत्नर कौनसी आवश्यकता पड़ंता नहीं। जहाँ भाग्य रे जहाँ थिबो ताहा जदि निश्चित तेबे पुरुषार्थ करिबा द्वारा अधिक कौन मिलिबो एवं पुरुषार्थ न कले मध्य भाग्य रे लेखा जाइतिबा सफलता अनायास रे काहेकि मिलिबो नहीं। प्रत्येक व्यक्ति निज निज अभीष्ट उद्देश्य पाई पुरुषार्थ करिबारे संलग्न रहंती। एथिरु जଣା पड़े जे आत्मार सुनिश्चित विश्वास पुरुषार्थ उपरे अछि एवं ताहा एही प्रेरणा निरंतर प्रस्तुत करुथाए। आमे बुझिबा दरकार जे ब्रह्मा काहारी भाग्य लेखंती नहीं। प्रत्येक मनुष्य निजे ही निज भाग्यर निर्माता।
ଯେପରି ଗତକାଲି ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଧ ଆଜି ଦହି ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଗତକାଲିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଜିର କର୍ମଫଳ ଆଜି ମିଳିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପରିପାକ ହେବାରେ ଓ ପରିଣାମ ମିଳିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ପରମାତ୍ମା ସମଦର୍ଶୀ ଓ ନ୍ୟାୟକାରୀ। ତାକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରିୟ। ପୁଣି ସେ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ଏବଂ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ପକ୍ଷପାତ କାହିଁକି କରିବେ? ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅଗଣିତ ସମସ୍ୟା ଅଡ଼ୁଆ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭଳି ବିକଶିତ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦକ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ, ବିଚାରଧାରା, ମାନ୍ୟତା ଓ ଗତିବିଧିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତେବେ ଏହି ବାଧାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ବିଚରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ବେକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦିନରାତି ଘୁରି ଘୁରି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଲ ଆମକୁ କେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରହର ପୂଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ସେମାନେ ଅନେକ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃପା ତଥା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନା ଓ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଦେବଲୋକବାସିନୀ ନବଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭୂଲୋକରେ ନିବାସ କରୁଥିବାର ଆମର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେବଲୋକବାସିନୀ ଦେବୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ନ ହେବା କଥା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଲୋକରେ ରହୁଥିବା 9 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କ ସାଧନାର ଶ୍ରମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରୟତ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ସମୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଯିବ। ଆମ ମନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏହି 9 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଚାରଣା, ଭାବନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, କ୍ଷମତା, କ୍ରିୟା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନବନିଧିର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଚଢ଼ିବାର ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଗଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ। ଆଦର୍ଶ ସର୍ବଦା କିଛି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନିଚରେ ଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ତରରୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରିବାର ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିପକ୍ୱ ଶରୀରର ମାତା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପ୍ରସବ କରିପାରିବ। ଆଦର୍ଶ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ସୁସନ୍ତତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପତି ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ସୁସନ୍ତତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଛାୟା କିଛି କୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁହଁ ଅପେକ୍ଷା ଫଟୋରେ କିଛି ନ୍ୟୁନତା ରହେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ କରିପାରିବା, ଆମର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଛି ଉପରକୁ ତ ଉଠିବେ, ତଥାପି ଆମ ଅପେକ୍ଷା କେତେକ ତଳେ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ସଜ୍ଜନତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଶା କରିବା, ସେହି ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ
କିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ବିନା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଓ ଭାଷଣର ଯୁଗ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଲୁଆମି କରି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା କହି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାଗଜ କଲା କରି ସଂସାରକୁ ସୁଧାରିବାର ଆଶା କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାଧନ ସର୍ବଦା ନ୍ୟୁନ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା, ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା। ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିବା ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଲିଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତ ପରିଷ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ହେଲେ ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସହିତ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ଏବଂ ଆମର ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସଂକଳ୍ପ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ସେହି ମୁନି ଋଷି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଶିକ୍ଷଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ବନ୍ଦନୀୟ ତ୍ୟାଗ ତଥା ପ୍ରବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜନମାନସର ତପୋନ୍ମୁଖ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦେବତ୍ୱ ଦିଗରେ ଓଲଟାଇ ଦେବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଉଥିଲେ। ବୃକ୍ଷର ଅଭାବରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ବୋଲାଉଥାଏ। ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଦେବ ପରିବାରର ପରିଜନମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅବରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ତ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲଗାଇଦେବା, ତେବେ କାଲି ଆଗାମୀ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହଜରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ସଂକଳ୍ପର ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାତ୍ରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜାଗରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରବୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଚାରିତ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମର ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହାୱା ଓ ମହଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସତ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବିକଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସଦାଶୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅସୁରତାର ଆତଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ହେଉ ବା ଯାହାର ଶାସନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଭିଯାନ ହେଉ, ତାହା ହୁଏତ ନଗଣ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ସହିତ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂକଳ୍ପର ଭାଗିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଫଳତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖି ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଏବଂ କରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞତା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର এই AWGP ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱର ଉଦୟ ଏବଂ ଏହି ଧରତୀରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।